Hallelujah. It's such a joy to see you all through this video. We welcome you all in the mighty and precious name of Jesus Christ. Today is a special day. It's an Independence Day, and we wish you all a very happy Independence Day. India has crossed 74 years and it is stepping into 75th year of independence. Wow. So we are here to express our joy and how proud we are to say that we are Indians. Indeed, we are so proud to born in this beautiful nation. India is the second largest populated country on this earth, filled with beautiful people, different languages, different cultures, different food. People are so amazing, so lovable, so kind, talented, down to earth. And India has been such a blessing to us, and not only to us, also to all the nations around India. Revelations chapter 7 verse 9, it says, great multitude of people gathered before the throne that no one could able to count. From every nations, from every tribe, from every languages, they were gathered before the throne. They were bowing and confessing and proclaiming that Jesus is the Lord. Jesus is the Savior. Jesus is the light. Jesus is the Redeemer. Salvation belongs to Lord Jesus Christ. Hallelujah. We are the chosen people. India belongs to Lord Jesus Christ. Jesus, He shed His blood on the cross for this nation also. So today I welcome you to join us to celebrate this day. As we're going to worship, as we're going to praise, I believe God is going to do something amazing and unusual in your life. I also encourage you to move away from all form of distractions and interruptions. When you focus on Jesus, God will set you free from everything that whatever you are going through. This song says, Bharata Desathin Raja Neere. Karangalai Thatti, Jesus is the king over India. இந்த பாடலை பாட நான் விசுவாசிக்கிறேன் உங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு புதிய விடுதலையை கர்த்தர் கட்டளையிட போகிறார். எஸ், கரங்களை தட்டி சிரித்த முகத்தோடு எங்களோடு கூட சேர்ந்து ஆராதிங்க பார்க்கலாம். எஸ், கரங்களை உயர்த்தி பாரத தேசத்தின் ராஜா நீரே. ஹல்லேலூயா. பார்போற்றும் எங்கள் தெய்வம் நீரே. ஹல்லேலூயா. பாரத தேசத்தின் ராஜா நீரே. ஹல்லேலூயா. பார்போற்றும் எங்கள் தெய்வம் நீரே. ஹல்லேலூயா. இந்திய தேசத்தின் ரட்சகரே. ஹல்லேலூயா. இந்தியர் எங்களை காப்பவரே. ஹல்லேலூயா. 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 Hallelujah. If you have your flag on you, come on, just take it and wave it with us. Hallelujah. Hallelujah. கரங்களை தட்டி பெருமழையின் சத்தம் கேட்டிடுதே. எழுப்புதல் எங்கும் பற்றிடுதே. எஸ், உங்களுடைய குடும்பத்தை கொண்டு, உங்களுடைய சபையை கொண்டு கர்த்தர் ஒரு பெரிய எழுப்புதலை கட்ட போகிறார். எங்களோட கூட சேர்ந்து பாடுங்க பார்க்கலாம். பெருமழையின் சத்தம் கேட்டிடுதே. எழுப்புதல் எங்கும் பற்றிடுதே. பெருமழையின் சத்தம் கேட்டிடுதே. எழுப்புதல் எங்கும் பற்றிடுதே. ரட்சிப்பு பெருகிட சபைகள் நிறைடுதே. அல்லேலூயா. ஹல்லேலூயா. Hallelujah. Beautiful. Hallelujah. உமக்கு ஆராதனை சுவாமி. Hallelujah.
அல்லேலூயா. சாத்தானின் முகத்திரை, சாத்தானின் முகத்திரை கிழிந்திட்டதே, சாபங்கள் யாவும் தொலைந்திட்டதே. சாத்தானின் முகத்திரை கிழிந்திட்டதே, சாபங்கள் யாவும் தொலைந்திட்டதே. கர்த்தரே தெய்வம் என்று தேசமே கண்டது. அல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. இயேசுவுடைய பிரசன்னம் நீங்க எங்க இருக்கீங்களோ அங்க இறங்கி கொண்டிருக்கிறது. எஸ், ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. செவிடர்கள் யாவரும், செவிடர்கள் யாவரும் கேட்கின்றனர், குருடர்கள் யாவரும் பார்க்கின்றனர். செவிடர்கள் யாவரும் கேட்கின்றார்கள், குருடர்கள் யாவரும் பார்க்கின்றார். இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புதம் நடக்குது. அல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, எஸ், ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. உமக்கு ஆராதனை சுவாமி. ஒரு தேசமாய், ஒரு குடும்பமாய் உங்களை நாங்கள் சேர்ந்து ஆராதிக்கிறோம். You are the king over our nation. Hallelujah. கரங்களை தட்டி we gonna declare freedom over your family, over your life. We gonna declare the life, the peace, the blessings of Jesus Christ over your life in the name of Jesus. நம்ம அறிக்கையிட போகிறோம் சுதந்திரத்தை. உங்களுடைய வாழ்க்கையில, உங்களுடைய பிசினஸ்ல, உங்களுடைய ரிலேஷன்ஷிப்ல ஒரு சுதந்திரத்தை எங்களோடு கூட சேர்ந்து அறிக்கையிடுங்க பார்க்கலாம். எஸ், இயேசுவே இயேசுவே வெற்றி பெற்றாரே, வெற்றி பெற்றாரே. சாத்தான் சேனை, சாத்தான் சேனை தோற்று போனதே. சிலுவை கொடி, சிலுவை கொடி, சிலுவை கொடி வெற்றி பெற்றதே, வெற்றி பெற்றதே. இயேசுவின் நாமம், இயேசுவின் நாமம் மகிமைப்பட்டதே, மகிமைப்பட்டதே. அக்கினியின் ஆவி, அக்கினியின் ஆவி ஊற்றப்பட்டதே, ஊற்றப்பட்டதே. அக்கினியின் தீ, அக்கினியின் தீ பற்றி பட்டதே, பற்றி கொண்டதே. உமக்கு ஆராதனை சுவாமி. எஸ், நீங்க ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கும் பொழுது இயேசுவுடைய ஒரு தெய்வீக பிரசன்னம், ஒரு தெய்வீக மகிமை உங்களை மூடிக்கொண்டு இருக்கிறது. Shekinah glory is covering you right now. Oh lama hariyantana ma shaduriyantana. Yes, hallelujah. கரங்களை தட்டி hallelujah, yes. உங்களுடைய குடும்பத்தில் ஒரு விடுதலை, உங்களுடைய பிசினஸ்ல ஒரு விடுதலை, உங்களுடைய எண்ணத்துல ஒரு விடுதலை, உங்களுடைய இருதயத்துல ஒரு விடுதலை இப்பொழுதே கர்த்தர் கட்டளையிடுகிறார். லாமாஹா பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். லிமி ஹரபரபா ராமாகா ஷதுரியான் செரவி ஷதுரியான் தனனரபா. Oh, we love you Jesus. அல்லேலூயா. கரங்களை தட்டி அப்பாவுடைய நாமத்திற்கு ஹல்லேலூயா. எவ்வளவு நல்ல தெய்வத்தை நாம் ஆராதித்து கொண்டிருக்கிறோம். அவர் ஒரு நாளும் ஒருபோதும் நம்மளை கைவிடாத தெய்வம். கண்களை மூடி கரங்களை உயர்த்தி Oh, we love you Jesus. ஒரு மனதாய் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அப்பாவுடைய சந்நிதிக்கு வந்து அவருடைய பாதத்தில் நின்று அவருடைய முகத்தை மட்டும் பார்த்துருங்க பார்க்கலாம். இன்னைக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரீடமை கர்த்தர் உங்களுடைய வாழ்க்கையில கட்டளையிட போகிறார். Oh, love Shantanians. Jesus is the name above all the names. The Bible says Jesus, he is sitting at the right hand of the throne, above all the powers, above all the authorities, above all the ways of man. Yes, his name is above everything, that whatever that you are facing today. Oh, we love you Jesus. Oh, we praise you Lord. Oh, we adore you Jesus. கரங்களை உயர்த்தி Jesus is the name
above all names. என் கூட சேர்ந்து பாடுங்க. Jesus is the name above all names. We're gonna sing it in Tamil. இயேசுவின் நாமம் மேலான நாமம். கூட பாடுங்க. இயேசுவின் நாமம், எஸ், மேலான நாமம். We're gonna sing it in Hindi now. यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है. यस फादर, உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம், உம்மை நாங்கள் அரவணைக்கிறோம் சுவாமி. ஓ வி லவ் யூ ஜீசஸ். ஆண்டவரே, உம்மிடத்தில் தான் உண்மையான சுதந்திரம் உண்டு. The real freedom is in your presence, O Father. The Bible says in Romans chapter 8, there is no condemnations for those who are in Christ Jesus Christ, because you are a new creation. The old has gone, the new has born in your life. The spirit of law has set you free from the law of sin and death. God has done what the law could not do in your life. God has done what any human cannot do in your life. He paid all the price on the cross. He shed all his blood on the cross on your behalf for this nation. Oh, we love you, Jesus. அப்பாவுடைய முகத்தை மட்டும் பார்த்து வேதம் சொல்கிறது, where there is a spirit, there is a freedom. Unless if you are not receiving the spirit of Jesus Christ in your life, you cannot have freedom. But the moment when you receive the spirit of life, God will give you a true joy, a true peace, an eternal life. Oh, love you Jesus. உம்முடைய ஆவியினால் எங்களை நிரப்புங்கப்பா. உம்முடைய ஆவியில தான் ஒரு புதிய ஃப்ரீடமே இருக்கு சுவாமி. ஓ, கரங்களை உயர்த்தி, அவர் மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் பண்ணுகிற தெய்வம். உங்களுடைய குடும்பத்தில், உங்களுடைய உறவினர்களுக்குள்ள, உங்களுடைய பிஸ்னஸ்ல, உங்களுடைய இருதயத்துக்குள்ள வாசம் செய்ய விரும்புகிற தெய்வம் இயேசு கிறிஸ்து. Don't harden your heart today. Don't refuse. Don't deny the calling of Jesus Christ. Open your heart and make a room for the Spirit of Jesus. Yes. கரங்களை உயர்த்தி, இதோ மனிதர்கள் மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, எங்கள் நடுவிலே வசித்திட விரும்பிடும் தெய்வமே. மனிதர்கள் மத்தியில், இதோ மனிதர்கள், எஸ், மத்தியில் வாசம் செய்பவரே, எங்களுடைய இந்தியா தேசத்துல வாசம் செய்யுங்க சுவாமி. எஸ், விரும்பிடும் தெய்வமே. உமக்கு சிங்காசனம், உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம் இயேசுவே. பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. உமக்கு சிங்காசனம், உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோம். ஒரு தேசமாய் உம்மை நாங்கள் ஆராதிக்கிறோம் சுவாமி. இன்றைக்கு பரிசுத்த எங்களை பரிசுத்தப்படுத்துங்க சுவாமி. உம்மை தொழுகிறோம் இயேசுவே. எங்கள் மத்தியில் எஸ் உலாவிடும் எங்களோடு
வாசம் செய்யும் எங்கள் மத்தியில். இந்தியாவில் வாசம் செய்யும், இந்தியாவில் நீர் வாசம் செய்யும். உமக்கு சிங்காசனம், உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட உம்மை துதிக்கிறோமே. என் கூட சேர்ந்து எல்லாரும் நீங்க பாடுங்க, பார்க்கலாம். எஸ் லார்ட். பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம். என் இயேசுவுக்கு சிங்காசனம், உமக்கு சிங்காசனம் அமைத்திட. வலது பாரிசத்தில் உட்கார்ந்திருக்கிற தெய்வமே, நாங்கள் துதிக்கிறோம், போற்றுகிறோம். பரிசுத்த அலங்காரத்துடனே உம்மை தொழுகிறோம். இயேசு எங்கள் மத்தியில, எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும். எங்க மத்தியில், எங்க குடும்பத்தில், எங்க தேசத்தில் உலாவுங்க. உலாவிடும், எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும். Jesus, oh we love you, we love you, we love you, Father. Oh rabarianda namaushadli adriadalara. Yes. Oh karangala velthi. எங்கள் மத்தியில் உலாவிடும், எங்களோடென்றும் வாசம் செய்யும். பாத்திர நீரே இயேசுவே, நீர் பாத்திரரே. அவரை பார்த்து பாத்திரன்னு சொல்லுங்க. பாத்திர நீரே இயேசுவே, நீர் பாத்திரரே. சத்தமாய் பாத்திரன்னு சொல்லுங்க. பாத்திர நீரே இயேசுவே, நீர் பாத்திரரே. பாத்திர பாத்திர நீரே இயேசுவே, நீர் பாத்திரரே. எங்களை தருகிறோம், என்னை தருகிறேன், தருகிறேன் உம் கரத்தில். என்னை படைக்கிறேன், படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில். என்னை, yes, we are giving ourselves into your hand, O God. You take complete control on our nation. Oh la brianda rabasha brianda nama. படைக்கிறேன் உம் பாதத்தில். உருவாக்குமே, உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே அப்பா, உருவாக்குமே என்னை, உருவாக்குமே. பாத்திர நீரே இயேசுவே, நீர் பாத்திரரே. நீங்க பாடுங்க இப்போ. பாத்திர நீரே இயேசுவே, நீர் பாத்திரரே. தூக்கி எறியப்பட்ட நம்மை, தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே. தூக்கி எறியப்பட்ட என்னை வேண்டும் என்று சொல்லி சேர்த்து கொண்ட நல்ல நேசரே. We love you Jesus. உம்மழகான கண்
பாடுங்க. அழகான கண்கள் என்னை கண்டதாலே முடிந்ததென்று நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். கடைசியாய் அழகான கண்கள் எஸ் எங்களை கண்டுச்சு சுவாமி. எங்களுடைய இந்திய தேசத்தை பார்த்தீங்க. எஸ் நினைத்த நான் உயிர் வாழ்கின்றேன். ஓ we love you Jesus. உம்முடைய பிரசன்னத்துக்காக நன்றி அப்பா. உம்முடைய சித்தம் மாத்திரம் எங்களுடைய தேசத்தில் நிறைவேறட்டும். Let your will be done on our nation, O Father, as it is in heaven. Whatever we have that is not your will, whatever this Indian nation has that is not your will, you take it out right now. If it is not right in your eyes, O Father, I pray that you may pluck it out, uproot it. Let it be nullified in the name of Jesus Christ. And you make it right, O Father. I pray that you may rise up a new generation. Open the people's eyes, O Father. Let them know the true God. Let them know the truth. Let the truth shall set them free from everything in the name of Jesus Christ. இந்த நாள் வரைக்கும் உங்களுடைய கிருபை, உங்களுடைய இரக்கம், உங்களுடைய அன்பு, உங்களுடைய பாசம் எங்கள் மேலே இருந்ததுக்காக நன்றி ஆண்டவரே. எங்களுக்கு நீர் கொடுத்த அந்த ஃப்ரீடம்காக நன்றி சுவாமி. In the Father, Son and the Holy Spirit I pray. Amen, amen and amen. Hallelujah, hallelujah. கிறிஸ்துவுக்குள் பிரியமான அன்பு சகோதர சகோதரிகளுக்கு ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிதான நாமத்தினாலே நான் உங்களுக்கு வாழ்த்துக்களை கொண்டு வருகிறேன். இந்த நாட்கள் நாம் சபையிலே கூடி ஆராதிக்க முடியாவிட்டாலும் நாம் யூடியூபில் கர்த்தருடைய வார்த்தையை சந்தோஷமாய் நீங்க கேளுங்கள். இந்த நாள் நமக்கு ஒரு மிகவும் ஆசீர்வாதமான நாள். அதுவும் இந்தியா சுதந்திரம் பெற்று 75வது ஆண்டை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற இந்த காலை வேளை இது நமக்கு மிகுந்த ஒரு கொண்டாட்டத்தையும் விடுதலையும் தருகிறது. நான் தேவ சமூகத்தில் இருக்கும் பொழுது இந்த சுதந்திர தின விழாவுக்கு நான் என்ன வார்த்தையை பேச வேண்டும் என்று நான் தேவ சமூகத்தில் மிகுந்த நேரம் ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிற பொழுது மத்தேயு எழுதின புஸ்தகம் 11வது அதிகாரம் 12வது வசனத்தை பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு பேசும்படி என ஏவினார். வசனத்தை கவனியுங்கள். பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது, பலவந்தம் பண்ணுகிறவன் அதை பிடித்துக் கொள்ளுகிறான். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பிரசங்கம் பண்ணும் பொழுது இந்த வார்த்தையை சொல்லி பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். யோவான் ஸ்தானம் காலம் முதல் இதுவரைக்கும் பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது, பலவந்தம் பண்ணுகிறவன் அதை பிடித்துக் கொள்வான் என்று இயேசு பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். அப்படி என்றால் என்ன? இந்த சுதந்திர தினம், இந்த நாளை நாம் நினைக்கும் பொழுது நம்மை ஆண்டு அரசாட்சி செய்ததான நம்முடைய முற்பிதாக்கள் மகாத்மா காந்தி, ஜவஹர்லால் நேரு போன்ற தியாகிகள் அவர்கள் பலவந்தம் பண்ணி நம் நாட்டுக்கு சுதந்திரத்தை வாங்கி தந்தார்கள். அருமையானவர்களே, ஒரு விடுதலையை வாங்கி தந்தார்கள். பிரிட்டிஷ் ஆட்சியிலே அடிமைத்தனத்தில் இருந்த இந்த இந்தியாவை தியாகிகளுடைய அந்த பலவந்தம், அந்த போராட்டத்தில் நமக்கு விடுதலை கிடைத்தது. இது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய ஆத்துமா மீட்புக்காக அவர் சிலுவையிலே சாத்தானை அழித்து நமக்கு ஒரு மீட்பை உண்டாக்கி தந்தார். நம்முடைய ஆத்துமா மீட்கப்பட்டிருக்கிறது, சுதந்திரம் அடைந்திருக்கிறது. உங்களுடைய ஆத்துமா மீட்கப்பட்டிருக்கிறதா? சுதந்திரம் அடைந்திருக்கிறதா? ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே சிந்தின இரத்தம் சாத்தானை ஆணி அடித்து துரைத்தனங்களை, அதிகாரங்களை உறிந்து கொண்டு வெளியரங்கமான கோலமாக்கி சிலுவையிலே வெற்றி சிறந்தார். ஆகையினால்தான் ஆத்துமா மீட்பு அருமையானது. அருமையானவில்லை, நாமும் இந்த உலகத்திலே ஒவ்வொரு நாளும் பலவந்தம் பண்ணி போராடி நாம் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். ஏனோ தானோ என்று நாம் இருக்கக்கூடாது. போராடி நாம் ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.
கூட்டத்தார்கள் இருக்கிறார்கள். ஒரு கூட்டத்தார் ஏனோ தானோ என்ற ஒரு கூட்டத்தார். கிடைச்சா கிடைக்குது, கிடைக்காட்டா போகுது. குழந்தை பாக்கியத்துக்காக நான் ஜெபம் பண்ணினேன், எனக்கு கிடைக்கல. வேலைக்காக ஜெபம் பண்ண, எனக்கு கிடைக்கல. ரட்சிப்புக்காக ஜெபம் பண்ண, எனக்கு கிடைக்கல. அபிஷேகத்துக்காக ஜெபம் பண்ண, எனக்கு கிடைக்கல. அப்படின்னு தோல்வியை பேசுகிற ஒரு கூட்டம் இருக்கிறது. அருமையானவர்களே, இன்னொரு கூட்டம் பலவந்தம் பண்ணி பெற்றுக்கொள்கிற கூட்டம். நீங்கள் பலவந்தம் பண்ணி பெற்றுக்கொள்கிற கூட்டமா இருக்க வேண்டும். ஜெபத்துல நீங்கள் போராடி பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். நீங்கள் ஜெபத்துல போராடி பலவந்தம் பண்ணும் பொழுது மெய்யான ரட்சிப்பை இன்றைக்கு பெற்றுக்கொள்வீர்கள். ஜெபத்துல நீங்கள் பலவந்தம் பண்ணி போராடும் பொழுது அபிஷேகத்தை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். ஜெபத்துல நீங்கள் போராடி நீங்கள் பலவந்தம் பண்ணும் பொழுது நீங்கள் விரும்புகிற குழந்தை பாக்கியத்தை பெற்றுக் கொள்வீர்கள். திருமண காரியம் தடையா இருக்கிறதா? நீங்கள் போராடி பலவந்தம் பண்ணுங்கள். இயேசுவின் சமூகத்தில் எனக்கு ஏற்ற வரனத்தாங்க என்று போராடுங்கள், நீங்கள் பெற்றுக்கொள்வீர்கள். அநேக காரியத்தை இழந்துட்டீங்களா? பலவந்தம் பண்ணுங்கள், போராடுங்கள். ஜெபத்துல ஜெபத்துல கேட்கிற எவனும் பெற்றுக் கொள்ளுகிறான். கிருபை வரங்கள் வேண்டுமா? ஆத்தும பாரம் வேண்டுமா? ஆண்டவருக்கு பிரியமாய் நடக்க வேண்டுமா? நீங்கள் பலவந்தம் பண்ணுங்கள், போராடுங்கள். இந்த சுதந்திரம் எப்படி வந்தது? தியாகிகளுடைய போராட்டத்தில் நம்முடைய இந்தியாவுக்குள்ள வெளிச்சம் வந்தது. அடிமைத்தனம் மாறியது. 75வது சுதந்திர தினத்தை இந்தியா கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறது. நீங்களும் ஜெபத்திலே போராடுங்கள். அந்தகார ஆவிகள் ஆத்துமாவை அடைத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இருளின் ஆவி, சந்தேகத்தின் ஆவி, பின்மாற்றத்தின் ஆவி, இச்சையை தூண்டும் ஆவி, குடிவெறியின் ஆவி, ஏனோதானோ என்று வாழ்கிற ஆவி, இதை நீங்கள் துரத்த வேண்டும் என்றால், உலகத்திலே சுடர்களைப் போல பிரகாசிக்க வேண்டும் என்றால் நீங்கள் பலவந்தம் பண்ண வேண்டும். இயேசு அழகாய் பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது. பலவந்தம் பண்ணுகிறவன் அதை பிடித்துக் கொள்ளுகிறான். பரலோக ராஜ்யம் ஒரு மேன்மையான ராஜ்யம், நித்திய ராஜ்யம். நாம் பரலோகவாசிகள். நம்முடைய வீடு பரலோகத்தில் இருக்கிறது. பரலோகத்துக்கு என்று கர்த்தர் நம்மை தெரிந்து கொண்டார். ஒவ்வொரு நாளும் பாதாளம் நம்மை இழுத்துக் கொண்டிருக்கிறது. இதை ஜெயிக்க வேண்டும் என்றால் நாம் பலவந்தம் பண்ண வேண்டும். ஜெபத்தில் பலவந்தம் பண்ண வேண்டும். என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒளி உம்மை விடமாட்டேன் என்று பலவந்தம் பண்ண வேண்டும். எனக்கு நியாயம் கிடைக்காவிட்டால் நியாயம் கிடைக்கும் வரை நான் போராடுவேன் என்று பலவந்தம் பண்ண வேண்டும். நீங்கள் பலவந்தம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணி பாருங்க. நீங்க விரும்புகிறதை எல்லாம் இயேசு உங்களுக்கு தருவார். அருமையானவர்களே, கானான் தேசத்தை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் கொடுப்பதாக வாக்கு பண்ணினார். மோசே 12 கோத்திரத்தில் 12 பேரை தெரிந்து கொண்டு கானான் தேசத்தை வேவு பார்க்க அனுப்புகிறார். 40 நாள் அளவும் கானான் தேசத்தை வேவு பார்க்கிறார்கள். வேவு பார்த்து கொண்டு அவர்கள் திரும்ப வரும் பொழுது மோசேயின் இடத்துல 10 பேர் தோல்வியை சொன்னார்கள். கானான் தேசத்துக்குள்ள பொல்லாத மக்கள் இருக்கிறார்கள், ராட்சதர்கள் இருக்கிறாங்க. அவங்க நம்மளை பார்க்கும்போது நாங்க வெட்டுக்கிளிய போல இருக்கிறோம். முரட்டாட்டமான ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க, பொல்லாத ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க. அங்க நம்ம போகவே முடியாது என்று சொன்னார்கள். தோல்வியவே சொன்னார்கள். ஆனால் காலையும் யோசுவாவும் சொன்னார்கள், பார்க்க நாங்க கால் மிதித்து வந்த தேசம் கனி நிறைந்த தேசம், நல்ல தேசம், பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசம். அங்கே இருந்து திராட்சை கொலையை கொண்டு வந்திருக்கிறோம்.
அத்திப்பழங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம், மாதுளம் பழங்களை கொண்டு வந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி அவர்கள் பழங்களை காட்டினார்கள். நாம் இன்றைக்கே போய் அந்த தேசத்தை சுதந்தரிக்கலாம். கர்த்தர் நம் மேல பிரியமாய் இருந்தால் அந்த தேசத்தை நமக்கு தருவார். அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு போயிருச்சு, நாம் போய் சுதந்தரிக்கலாம். ஆண்டவர் காட்டிய தேசம் நல்ல தேசம் என்று சொன்னார்கள். ஆனால் சொன்னவர்கள் தான் அந்த கானானுக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள். நல்ல தேசம் என்று சொன்னவர்கள் தான் கானானுக்குள்ளே பிரவேசித்தார்கள். இந்த 10 பேரும் பிரவேசிக்கவில்லை. என்றைக்கும் தோல்வியை நீங்கள் பேசிக்கொண்டு இருப்பீர்கள் என்றால், அவிசுவாசமான வார்த்தைகளை பேசிக்கொண்டு இருப்பீர்கள் என்றால் அது உங்களுக்கு வாய்க்கவே வாய்க்காது. விசுவாசமான வார்த்தைகளை பேசுங்கள். பாருங்கள் எவ்வளவு அழகா இயேசு பிரசங்கம் பண்ணுகிறார். இந்த சுதந்திர தினத்தில் ஐபிஎஸ் சபையினுடைய வார்த்தை என்ன, கிணத்துக்கடவுடைய பாஸ்டர் என்ன வார்த்தை எங்களுக்காக வைத்திருக்கிறார் என்று கேட்டால், பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்ன ஒரு வார்த்தை, பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது, பலவந்தம் பண்ணுகிறவன் அதை பிடித்துக் கொள்வான் என்று இயேசு சொன்னார். இன்றைக்கே நீங்கள் பலவந்தம் பண்ணுங்கள். இயேசுப்பா என்னை ரட்சியும், எங்க குடும்பத்தை ரட்சியும், இயேசுவே எனக்கு ஆத்தும பாரத்தை தாரும், இயேசுவே என்னை ஒரு பரிசுத்தவானாய் மாற்றும், இயேசுவே என்னை இந்த பட்டணத்தில் ஒரு நீதிமானாய் மாற்றும் என்று நீங்கள் பலவந்தம் பண்ணுங்கள். பாவத்தை ஜெயிக்க எனக்கு பலன் தாரும், இச்சைகளை ஜெயிக்க எனக்கு பலன் தாரும், பிசாசை ஜெயிக்க எனக்கு பலன் தாரும் என்று நீங்கள் தேவ சமூகத்தில் விழுந்து கிடங்க. பலவந்தம் பண்ணுகிறவன் அதை பிடித்துக் கொள்ளுகிறான் என்று அழகாய் ஆண்டவர் சொன்னார். இந்த சுதந்திர தினம் அன்றைக்கு இந்த வார்த்தையை நான் பேசுகிறதுல பாக்கியமுள்ளவனாய் இருக்கிறேன். பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது. உனக்கா எனக்கா? இதுதான் பலவந்தம். அருமையானவர்களே, நாம் ஜெயிக்க பிறந்தவர்கள். நாம் பலவந்தம் பண்ணுவோம், நாம் பெற்றுக்கொள்வோம். இன்றைக்கு 3 பேர் பலவந்தம் பண்ணி அவர்கள் ஆசீர்வாதத்தை பெற்றுக் கொண்டார்கள். அதை குறித்து நான் கொஞ்ச நேரத்தில் பேசி முடிக்கிறேன். முதலாவது, பலவந்தம் பண்ணி பார்வையை பெற்றுக்கொண்ட பர்திமேயு. லூக்கா எழுதின புஸ்தகம் 18வது அதிகாரம் 35வது வசனத்திலிருந்து 43வது வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் வாசித்தால் அற்புதமான ஒரு செய்தி அங்கு இருக்கிறது. அருமையானவர்களே, எரிகோ பட்டணத்திலே பர்திமேயு என்ற ஒரு குருடன் பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருந்தானாம். வேத புஸ்தகத்தில் எரிகோ சபிக்கப்பட்ட இடம். அதே நேரத்தில் 2 கண்களும் தெரியாம பிச்சை கேட்டுக் கொண்டிருக்கிற ஒரு பிச்சைக்காரன். 2 கண்களும் அவனுக்கு தெரியாது. சாபத்தில் இருக்கிறான், இருளா இருக்கிறான், பிச்சை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான். ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து அந்த வருகிற அதை சத்தத்தை உணர்ந்தான். அதாவது திரளான ஜனங்கள் திடீரென்று இங்கெங்குமோ நடக்கிறத கேட்கிறான். என்ன ஜனக்கூட்டம் அதிகமாக நடந்துகிட்டு இருக்காங்களே, இன்னைக்கு என்ன, இயேசு கிறிஸ்து வருகிறார் என்று கேள்விப்பட்ட உடனே பர்திமேயு பார்த்தீங்கன்னா, தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று அவன் கூப்பிட ஆரம்பித்தான். பலமாய் சத்தமிட ஆரம்பித்தான். முன்னடப்பவர்கள் சத்தம் போடக்கூடாதபடி அவனை தடை செய்கிறார்கள். இதுதான் பிசாசு. நீ ஜெபம் பண்ணா பெற்றுக்கொள்வ, நீ ஆண்டவர் நோக்கி பார்த்தா நீ பெற்றுக்கொள்வே அல்லவா? ஆகையினாலே உலகம் உன்னை தடுக்கத்தான் செய்யும். அந்த பகுதியை நீங்க வாசித்து பாருங்க. தடுத்தவங்க வேற யாரும் இல்ல, முன்னடப்பவர்கள். இயேசுவை பார்க்க வேண்டும் என்று விரும்பினவர்கள் தான் பர்திமேயை தடுத்தார்கள். ஆனாலும் அவன் முன்னிலைமையை விட அதிகமாய் சத்தம் போட்டு கூப்பிட்டான். இதான் பலவந்தம் பண்ணுகிறது. இதைத்தான் ஆவியானவர் எனக்கு காட்டினார். சாதாரண ஒரு குருடனை சத்தம் போடாதுன்னா அவன் சத்தம் போடாம இருந்துருவான், அவன் குருடனா தான் இருப்பான். இயேசுன்னு தெரிஞ்ச உடனே தாவீதின் குமாரனே எனக்கு இறங்கும் என்று சொன்ன உடனே சத்தம் போடாதன்னு சொல்றாங்க.
அவன் பாருங்க முன்னிலும் அதிகமாய் சத்தம் போட்டான். அவன் சத்தம் போட்டது இயேசுவுக்கு கேட்டது. இந்த பகுதி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. இயேசு நின்றார், அவனை அழைத்து வர சொன்னார். நான் உனக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார். சொல்லுகிறான், பார்வையடைய வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன். இயேசு கையை வைக்கல, ஒரே வார்த்தை சொன்னார், நீ பார்வை அடைந்து கொள் என்று சொன்னார். உடனே அவன் பார்வை அடைந்தான். பாருங்க, அவனுடைய இருள் அவனை விட்டு மாறியது. ஒளி அவனுக்குள்ளே பிரகாசித்தது. இயேசு அவனுக்குள்ளே வந்து விட்டார். எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்கிற மெய்யான ஒளி இயேசு கிறிஸ்து தானே. பிசாசு தான் நம்முடைய மனக்கண்களை குருடாக்கி கொண்டிருக்கிறார். ஆவிக்குரிய வெளிச்சம் தெரியவில்லை, ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதம் தெரியவில்லை, அபிஷேகத்தின் மகிமை தெரியவில்லை, ரட்சிப்பின் மகிமை தெரியவில்லை. வேத வசனத்தினுடைய மகிமையை பிசாசு மறைத்து போடுகிறான். இன்றைக்கு நீங்கள் பலவந்தம் பண்ணுங்கள், நீங்கள் பலவந்தம் பண்ணுங்கள். தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் அவருடைய புஸ்தகத்தை நான் படித்தேன். சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்தவர். ஆனால் இந்த மின்சாரத்தை கண்டுபிடிக்கிறதற்கு 999 முறை அவர் தோல்வியை கண்டார். விடாமுயற்சி. எல்லாரும் தோற்று போகக்கூடிய வார்த்தையை சொன்னார்கள். மின்சாரத்தை கண்டுபிடிக்கிறதை நிறுத்திவிடு என்றெல்லாம் சொல்லி இருப்பார்கள். ஆனால் அவர் விடாமுயற்சி. இன்றைக்கு இந்த விளக்கின் கீழே இருக்கிறமே, இதற்கு காரணம் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன், அந்த பரிசுத்தவான், அந்த ஜெப வீரன். ஆண்டவருக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தவனுக்கு ஆண்டவருக்கு அந்த ஞானத்தை கொடுத்தார். அருமையானவர்களே, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் பாருங்கள். அவர் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களிலே, எபிரேயர் 5வது அதிகாரம் 7வது வசனம் சொல்லுகிறது, அவர் மாம்சத்தில் இருந்த நாட்களிலே பலத்த சத்தத்தோடு வேண்டுதல் பண்ணி மரணத்திலிருந்து விடுவிக்கிறவரை நோக்கி கண்ணீர் விட்டாராம். அவர் ஜெயித்தார். ஆகையினால தான் அந்த ஜெயத்தை நமக்கு தந்தார். சும்மா ஆண்டவர் நமக்கு பரலோகத்தை தரவில்லை, பலவந்தம் பண்ணி அதை பெற்றுக்கொண்டார். இந்த வசனத்தை நீங்கள் வாசியுங்கள். அவர் மாம்சத்தில் இருந்த நம்மை போல இருக்கும் பொழுது அவர் பலத்த சத்தத்தோடும் கண்ணீரோடும் வேண்டுதல் பண்ணி விண்ணப்பம் பண்ணினாராம். மரணத்துக்கு அதிகாரியாக இருக்கிற பிசாசை தன்னுடைய மரணத்திலே ஜெயித்தாராம். ஆகையினால தான் இயேசுவே போராடி ஜெபித்திருப்பார் என்றால், இயேசுவே பலவந்தம் பண்ணி அந்த பரலோக ராட்சியத்தின் மகிமையை பெற்றிருப்பார் என்றால், நாம் எம்மாத்திரம்? உங்கள் சோம்பல்தனத்தை விடுங்கள், அவிவிசுவாசத்தை இன்னைக்கு விடுங்க, உற்சாகம் அடையுங்கள், பலவந்தம் பண்ணுங்கள், இயேசுவின் சமூகத்தில் நெல்லுங்கள், நீங்கள் சுதந்தரித்துக் கொள்வீர்கள். பலவந்தம் பண்ணுகிறவன் அதை பிடித்துக் கொள்ளுகிறான். என்ன ஆவிக்குரிய ஆசீர்வாதத்தை இன்றைக்கு உங்க மடியிலே ஆண்டவர் தருவார். இரண்டாவது, பலவந்தம் பண்ணின விதவை நியாயத்தை பெற்றுக் கொண்டார். லூக்கா எழுதின புஸ்தகம் 18வது அதிகாரம் 1-7 வசனம் வரைக்கும் நீங்கள் இந்த வசனத்தை வாசித்தால், ஒரு பட்டணத்திலே ஒரு நியாயாதிபதி இருந்தானாம். அந்த நியாயாதிபதி தேவனுக்கு பயப்படாதவன், மனுஷனை மதியாதவன், அநீதியுள்ள நியாயாதிபதி. அந்த பட்டணத்தில் ஒரு விதவையும் இருந்தாளாம். அவள் அந்த நியாயாதிபதியின் இடத்திலே போய், ஐயா, எனக்கும் என் எதிரிக்கும் இருக்கிற அந்த நியாயத்தை நீங்க கேட்க வேண்டும். அந்த எதிராளியின் இடத்திலிருந்து எனக்கு நியாயம் கிடைக்க வேண்டும் என்று அவள் அவங்கிட்ட போய் சொல்லுவாளாம். அவன் அதை கேட்கிறதே இல்லை, கண்டுக்கிறதே இல்லை. வெகு நாள் வரைக்கும் அவனுக்கு உதவி செய்ய மனம் இல்லை. ஆனால் இவள் அவனை போய் அலட்டிக்கிட்டே இருந்தாளாம். சரி, அந்த விதவை அவன் வீட்டுக்கு போயிடுவான். அந்த நியாயாதிபதி வீட்டு வாசல் கிட்ட நின்று, எனக்கும் எதிராளிக்கு இருக்கிற இந்த பிரச்சனையில எனக்கு ஜெயம் தரணும். அவன் அதை இவளுக்கு நியாயம் செய்ய மனமே இல்லை. ஆனால் தினசரி போறதுனால ஒரு நாள்
இவள் என்னை தொந்தரவு செய்து கொண்டிருக்கிறாளே என்று சொல்லி அவருக்கு நியாயம் செய்து விட்டார். அந்த நியாயாதிபதி தேவனை மதியாதவன், தேவனுக்கு பயப்படாதவன், மனிதர்களை மதியாதவனுடைய இருதயத்திலிருந்து இவளுக்கு நியாயம் பெற்றுட்டு இயேசு கிறிஸ்து அழகாய் சொல்லுகிறார். அந்த நியாயாதிபதியே இவளுக்கு நியாயம் செய்வான் என்றால், தம்மை நோக்கி இரவும் பகலும் கூப்பிடுகிற தம்மால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட விஷயத்தில் நான் நியாயம் செய்யாமல் இருப்பேனோ? என்ன அற்புதம்! 7வது வசனம் அற்புதமான வசனம். இந்த வசனத்தை படிச்சு என் உள்ளம் களிவுற ஆரம்பித்தது. ஆண்டவரை தேடி வாங்க, ஆண்டவர் சமூகத்துக்கு வாங்க, அவர் நியாயத்தை செய்வார். நீங்கள் எல்லாம் இழந்ததெல்லாம் திரும்ப பெற்றுக்கொள்வீங்க. ஏதோ பிசாசு செய்வன கட்டு போல ஒரு ஆசீர்வாதத்தை தடுத்திருக்கிறான். சரீரத்துல வைரஸ் வியாதியை கொண்டு வந்து ஏதோ ஆரோக்கியத்தை தடுக்கிறான். ஒரு நியாயாதிபதி இருக்கிறார், அவர் சர்வலோக நியாயாதிபதி. அவரிடத்திலே வந்து இரவும் பகலும் நீங்கள் கதறுங்கள் அருமையானவர்களே. நான் மகாத்மா காந்தி அவருடைய புஸ்தகத்தை படித்துக் கொண்டிருந்தேன். அவர்கள் கத்தி எடுக்காமல், ரத்தம் சிந்தாமல் அகிம்சை என்ற ஒரு கொள்கையை அவர்கள் கடைபிடித்தார்கள். அகிம்சை என்றால் என்ன? உப்பை போட்டு மேல உட்கார்ந்து அமைதியாக இருந்தார்கள். எப்படி இந்த விதவை அந்த நியாயாதிபதி வீட்டுக்கு முன்னால போய் தினமும் தொந்தரவு பண்றது போல, உப்பு சத்தியாகிரகம் அதற்கு பேர். அகிம்சை. கத்தி எடுக்காம ரத்தம் சிந்தாம தியாகிகளை கூப்பிட்டு அப்படியே உட்கார்ந்து இருந்தார்கள். பிரிட்டிஷ் ஆட்சி அதை பார்த்தது, ஆஹா இவருக்கு விடுதலை கொடுத்துடலாம், இந்தியாவுக்கு நமக்கு சுதந்திரம் கொடுத்துட்டு. உங்களுக்கு தெரியுமா, நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அப்படித்தான். இயேசு கிறிஸ்து அருமையானவர்களே, அவர் நியாயாதிபதிக்கு முன்பதாக நின்றார். ஏரோது அலட்டி கொண்டான், பிலாத்து கிட்ட தள்ளுறான். பிலாத்து அவரை பார்த்தார், இவரிடத்துல ஒரு குற்றத்தையும் காணவில்லை. இவருடைய இரத்த பழிக்கு நான் நீங்களாக்குகிறேன், நீங்களே பார்த்துக் கொள்ளுங்கன்னு சொல்லி தண்ணீரை எடுத்து கையை கழுவினார். இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய அதாவது பரிசுத்தம் அவருடைய கண்களுக்கு தெரிய ஆரம்பித்தது. காரணமில்லாமல் இவர்கள் எல்லாம் குற்றம் சாட்டுகிறார்கள். இந்த இயேசுவுக்கு நாம் நியாயம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லிதான், ஆமா இவருடைய இரத்த பழிக்கு நான் நீங்களாக்குகிறேன். வசனத்தை படிங்க, மத்தேயு எழுதின புஸ்தகம் 27வது அதிகாரம் 24வது வசனம் ரொம்ப அற்புதமா இருக்கும். அந்த தேசத்தினுடைய நியாயாதிபதி பிலாத்து இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து, இவரிடத்தில் ஒரு குற்றத்தையும் நான் காணவில்லை, இவருக்கு நியாயம் செய்யட்டும். ஆனால் ஜனங்கள் தான் இவரை சிலுவையில் அறையுங்கள், சிலுவையில் அறையுங்கள், பராபாஸ் அந்த கள்ளனை விடுதலை செய்யுங்கள் என்று சொன்னார். ஆகையினாலே இயேசு பரிசுத்தம் உள்ள தெய்வம், அவருடைய பாதத்தில் நீங்களும் காத்திருங்கள், அவருடைய பாதத்தை விடாமல் பிடித்திருங்கள். நீங்கள் என்ன காரியத்திற்காக ஜெபித்தாலும் அதுல உடனே ஜெயம் கிடைக்கும். இயேசு கிறிஸ்து உங்க மன விருப்பத்தின் பிரகாரம் உங்களுக்கு தந்தருளுகிற தெய்வம். இதற்காகத்தானே சிலுவையில் இரத்தம் சிந்தினார். பலவந்தம் பண்ணுங்கள், ஏசப்பா அந்த காரியத்தை எனக்கு செய்யுங்கள் என்று சொல்லுங்கள். நிச்சயமாய் நீங்கள் ஜெயித்து விடுவீர்கள், அதை பிடித்துக் கொள்வீர்கள். மூன்றாவது, ஒரு மனிதன் ஜெயம் எடுத்தான், பலவந்தம் பண்ணி முழு ஆசீர்வாதத்தையும் சுதந்தரித்துக் கொண்டான். அவன் பேர் யாக்கோபு. ஆதியாகமம் புஸ்தகம் 32வது அதிகாரம் 26 29 வசனம் வரைக்கும் வாசித்தால், ஏற்கனவே யாக்கோபு ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவன். அவனுக்கு ஏராளமான ஆடுகள் இருந்தது, மாடுகள் இருந்தது, வேலைக்காரர்கள் இருந்தார்கள், செல்வம் இருந்தது. ஆனாலும் ஆசீர்வாதத்தை ஏங்குகிறான். நீங்கள் அந்த பகுதியை படித்து பாருங்கள். எல்லாவற்றையும் யாக்கோபு அந்த நதிக்கு அப்புறப்படுத்தலே அவன் ஒதுக்கிவிட்டு தனித்து
ஒரு புருஷனோடு ராமுழுவதும் போராடினானாம். அவர்தான் தேவன். இந்த புருஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கல்லவா, அவர்தான் இயேசு கிறிஸ்து. புதிய ஏற்பாட்டில் பாருங்க, என்னை ஆசீர்வதித்தால் ஒளிய உம்மை விட மாட்டேன். அவர் கேட்கிறார், பொழுது விடுகிறது, நான் போகட்டும். ஆசீர்வதித்தால் ஒளிய உம்மை நான் விட மாட்டேன். சொல்றான், உன் பேர் என்ன? ஆண்டவர் கேட்கிறார். சொல்றேன், என் பேர் யாக்கோபு. உடனே சொல்கிறார், இனியும் உன் பேர் யாக்கோபு எனப்படாமல் ஆமா இஸ்ரவேல் எனப்படும் என்று தன்னுடைய சொந்த பேரை அவனுக்கு சூட்டுகிறார். அந்த வசனம் சொல்லுது, மனிதனோடும் தேவனோடும் போராடி மேற்கொண்டான். என்ன அற்புதமான ஒரு வசனம்! தேவனோடும் மனிதனோடும் போராடி ஜெயித்தானாம். அந்த இடத்துல கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தாராம். அருமையானவர்களே, உலகத்திலே ஒரு பெரிய சபை, அது பால்யாங்கிச்சூர் சபை தான். அந்த சபையினுடைய அங்க இருக்கிறதான விசுவாசிகள், ஊழியக்காரர்கள், ஒருவர் வியாதியோடு வந்தா சுகம் கிடைக்கும் வர ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பார்களாம். ஒரு கையில கட்டி, அந்த கட்டி கரைந்து போகும் வரைக்கும், இல்லை என்றால் அது வெடித்து இரத்தமும் சலமும் வடிந்து சுகமாக்கும் வரைக்கும் ஆண்டவரை போராடி கொண்டிருப்பார்களாம். பாருங்க, ஆகினால இந்த சபை வளர்ந்து கொண்டிருக்கிறது. வியாதி சுகமாக வேண்டும் என்று போராடி ஜெபிப்பார்களாம். குடிகாரன் குடியை விட்டு மனம் திரும்ப வேண்டும் என்று போராடி ஜெபிப்பார்களாம். 20 லட்சம் ஜனங்கள் கொண்ட அந்த பால்யாங்கிச்சூர் சபையினுடைய முக்கிய நோக்கம் என்ன? ஜனங்கள் போராடி ஜெபிப்பார்கள். ஒரு சாகர மாதிரி ஒரு வியாதிக்காரனை கண்டா கூடி அவன் மேல கையை வைத்து ஆவிய ஊதி செபித்து தட்டி தண்ணி தெளிச்சு செபித்து அப்படி அவனை எழுப்பி விடுவார்களாம். ஆமா, இயேசு கிறிஸ்து இப்படித்தானே அவர் ஜெபம் பண்ணினார். இயேசு கிறிஸ்துனுடைய போராட்ட ஜெபத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். லூக்கா எழுதின புஸ்தகம் 22வது அதிகாரம் 44வது வசனத்துல, அந்த கெத்செமனே தோட்டத்துல இயேசு கிறிஸ்து முழங்கால் படியிட்டு ஜெபம் பண்ண ஆரம்பித்த உடனே வேர்வையெல்லாம் இரத்த துளியாய் விழுந்தது. என்ன போராடினார்! ஆகையினால தான் உனக்கும் எனக்கும் மீட்பு. ஆகையினால தான் உன் காரியமும் என் காரியமும் ஜெயமாய் முடியும். இன்றைக்கே அந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் பாதத்துக்கு வாங்க, அந்த சிலுவைக்கு வாங்க, அவரை பிடித்துக் கொள்ளுங்க. போராடி ஜெபம் பண்ணி வெற்றியை கண்டவர் தான் நமக்கு வெற்றி தர முடியும். இப்பொழுது நம்ம எல்லாரும் ஜெபிப்போம். பரலோக ராஜ்யம் பலவந்தம் பண்ணப்படுகிறது. பலவந்தம் பண்ணுகிறவன் அதை பிடித்துக் கொள்வான். ஓ ராபா கபாலா சாந்தலா பௌதலா துரியா ரீகாமா கதா லாபா லீதா லாபா ரூதாலாமா ஹந்துனியா கரபா. இந்த சுதந்திர தினத்தில் ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த அந்த வார்த்தையை நான் பயத்தோடு பக்தியோடு பரிசுத்த ஆவி நிறைவோடு என் ஜனங்களிடத்தில் பேசியிருக்கிறேன். ஆண்டவரே என் ஜனங்களை, என் ஜனத்துக்கு விசுவாசத்தை தட்டி எழுப்புவீராக. பலவந்தம் பண்ணி ஜெபம் பண்ணக்கூடிய ஜபாவியை தருவீராக. ஆண்டவரே, திறப்புல நின்று ஜபிக்கக்கூடிய ஜபாவியை தருவீராக. இழந்த எல்லாவற்றையும் திரும்ப தருவீராக. பலவந்தம் பண்ணி ஜபிக்கும் பொழுது கற்பங்கள் திறக்கப்படுவதாக, திருமண தடைகள் மாறுவதாக, கர்த்தருடைய வல்லமை இறங்குவதாக. பலவந்தம் பண்ணி ஜபிக்கும் பொழுது பின்மாற்றத்தின் ஆவி வெளியேறுவதாக, குடிவெறியின் ஆவி வெளியேறுவதாக. பலவந்தம் பண்ணி ஜெபிக்கும் பொழுது பரிசுத்த ஆவி ஆட்கொள்ளுவீராக. வேசித்தனத்தின் ஆவிகள் வெளியேறுவதாக. பலவந்தம் பண்ணி ஜெபிக்கும் பொழுது வைரஸ் கிருமிகள் வெளியேறுவதாக. ஆண்டவரே, நீர் சிலுவையிலே சிந்தின இரத்தத்தை என் ஜனங்கள் மேல தெளிக்கிறேன். அநேகரை கர்த்தர் விடுவிக்கிறார், அநேகரை கர்த்தர் விடுவிக்கிறார், அநேகருடைய மேல ஆசீர்வாதத்தை கர்த்தர் கூறுகிறார். ஓ சமாதானத்தை தேவன் கூறுகிறார், ஓ விடுதலையை தேவன் கூறுகிறார். ஆண்டவரே, நீர் எங்களுக்கு விடுதலை தரும்படியாக, தகப்பனே எங்களுக்கு பரலோக ராஜ்யத்தை தரும்படியாக, சமாதானத்தை தரும்படியாக, அபிஷேகத்தை தரும்படியாக, புதிய வாழ்க்கை தரும்படியாக நீர் சிலுவையிலே இரத்தம் சிந்தினீரே. அந்த இரத்தத்தை நாங்கள் நினைக்கிறோம். எங்கள் ஒவ்வொருவர் மேலையும் தெரியும். இந்த யூடியூப், ஃபேஸ்புக் இது மூலமாய் கேட்கிற ஜனங்களை ஆசீர்வதியும்.
இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் ஜெபிக்கிறேன் பிதாவே, ஆமென் ஆமென். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவலுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஐக்கியமும் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் இந்த செய்தியை கேட்ட உங்களோடு கூட இயேசு வருகை வரைக்கும் இருப்பதாக. ஆமென். அன்பார்ந்தவர்களே, ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் ஏராளமான ஜனங்கள் நமது ஆலயத்திற்கு வந்து விடுதலை, சுகம், ஆசிர்வாதம் மற்றும் சமாதானம் பெற்று செல்கின்றனர். நமது சபையின் ஆராதனை நேரங்கள் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை தோறும் முதலாம் ஆராதனை அதிகாலை 5 மணிக்கும், 2ஆம் ஆராதனை காலை 7 மணிக்கும், 3ஆம் ஆராதனை காலை 9 மணிக்கும், 4ஆம் ஆராதனை மாலை 6:30 மணிக்கும் நடைபெறும். முதல் 3 ஆராதனைகளையும் நீங்கள் நேரலையாக சபையின் யூடியூப் வலைதளத்தில் உள்ள IPA சர்ச் கிணத்துக்கடவு சேனலில் உலகத்தின் அனைத்து பகுதிகளிலும் இருந்து பார்த்து பயனடையலாம். சிறுவர்களுக்கான ஓய்வு நாள் பள்ளி முதலாம் ஆராதனையில் காலை 5:45 மணிக்கும், 2ஆம் ஆராதனையில் காலை 7:45 மணிக்கும், 3ஆம் ஆராதனையில் காலை 9:45 மணிக்கும் நடைபெறும். மாதாந்திர அறிவிப்புகள். ஒவ்வொரு மாதமும் மாதத்தின் 1ஆம் தேதியன்று எண்ணெய் பூசி சுகமளிக்கும் வாக்குத்தத்த ஆராதனை அதிகாலை 5 மணிக்கும் காலை 10 மணிக்கும் நடைபெறும். ஒவ்வொரு மாதமும் 2ஆம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று திறப்பின் வாசல் முழிரவு ஜெபம் இரவு 10 மணிக்கு நடைபெறும். ஒவ்வொரு மாதமும் 3ஆம் வெள்ளிக்கிழமை அன்று கட்டுகளை அவிழ்க்கும் உபவாச ஜெபம் காலை 10 மணிக்கு நடைபெறும். இக்கூட்டங்களில் கலந்து கொண்டு தேவ ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்ள உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். வாரத்திற்கான அறிவிப்புகள். ஒவ்வொரு புதன்கிழமையன்றும் வாலிப சகோதரர்களுக்கான ஜெப கூடுகை மாலை 7 மணிக்கு நடைபெறும். ஒவ்வொரு வியாழக்கிழமையன்றும் ஆண்களுக்கான ஜெப கூடுகை புதிய ஆலயத்திலும், பெண்களுக்கான ஜெப கூடுகை பழைய ஆலயத்திலும் மாலை 7 மணிக்கு நடைபெறும். ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையன்றும் வாலிப சகோதரிகளுக்கான ஜெப கூடுகை மாலை 5 மணிக்கு நடைபெறும். நமது சபையில் தினமும் காலை 10 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை ஜெப குழுவாக இணைந்து சபைக்காகவும் தேசத்திற்காகவும் ஜெபங்கள் ஏறெடுக்கப்படுகிறது. சபை ஆராதனையில் கலந்து கொள்ள உங்கள் யாவரையும் அன்புடன் அழைக்கிறோம். எங்களது முகவரி IPA ஜெப ஆலயம், சர்வம் தியேட்டர் பின்புறம், பொள்ளாச்சி மெயின் ரோட், கிணத்துக்கடவு 642109. ஜெப உதவிக்கு பாஸ்டர் E. ஜெயராஜ் 9443435618 9488873284. அன்பார்ந்தவர்களே, உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளால் இந்த டிவி நிகழ்ச்சியை தாங்க விரும்புவோருக்கான விவரங்கள், எங்கள் வங்கியின் கணக்கு விவரங்கள்: அக்கவுண்ட் நேம் கிணத்துக்கடவு இந்தியன் பென்டெகோஸ்டல் அசம்பிளிஸ், அக்கவுண்ட் நம்பர் 1709020003123, IFSC கோட் BARB 0KINATH, அக்கவுண்ட் டைப் கரண்ட், பேங்க் நேம் பேங்க் ஆஃப் பரோடா, பிரான்ச் கிணத்துக்கடவு. இணையதளத்தின் மூலமாக உங்கள் காணிக்கைகளை எங்களுக்கு செலுத்த விரும்பினால் www.ipaprayerchurch.org என்ற இணையதளத்திற்குள் சென்று டொனேட் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் செய்து உங்கள் உதாரத்துவமான காணிக்கைகளை எங்களுக்கு அனுப்பலாம். மேலும் கிணத்துக்கடவு இந்தியன் பென்டெகோஸ்டல் அசம்பிளிஸ் என்ற பெயரில் டிடி, செக் மற்றும் மணி ஆர்டர் மூலம் உங்கள் காணிக்கைகளை எங்கள் முகவரிக்கு அனுப்பலாம். எங்கள் முகவரி IPA ஜெப ஆலயம், சர்வம் தியேட்டர் பின்புறம், பொள்ளாச்சி மெயின் ரோடு, கிணத்துக்கடவு. மேலும் தொடர்புக்கு 9434355618 மற்றும் 9488873284.